जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण आजिर एही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे वृष राशि व्यक्ति विशेष माने जानिबा पई पाइबे जे सेमानंकर एही मार्च मास 2025 टी किपरि रहिबा पई जाउअछि। एहा सहित केउ प्रकारर फल सबु सेमानंकु एही मार्च मास 2025 रे प्राप्ति हेबा पई जाउअछि ताहा संपर्क रे एही वीडियो रे आपण माने जानिबा पई पाइबे। मार्च मासर नवग्रह मानकर स्थिति संपर्क रे जानिबे। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, व्यापार वाणिज्य, भाग्य, क्यारियर एही सबु संपर्क रे मध्य एही वीडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे। जेउ ग्रह माने आपणकु खराब फल प्रदान करूछंती सेमानंक पई किछि प्रतिकार मध्य आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे। तेबे आपणकर जदि वृष राशि होई थाए ताहाले आपण हमर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। आउ वीडियोटी को गुटिया लाइक करी तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप रे आपण लिखि दियंतु। आउ जदि आपण हमर एही चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुछंती आउ हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताहाले चैनल को मध्य सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु सर्वप्रथम आलोचना करिबा आपणकर नवग्रह स्थिति संपर्क रे। तो बंधुगण आमर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु द्वितीय राशिटी हेउछि वृष राशि। तो आपणक कुंडलीर प्रथम घरे विराजमान करिसंती गुरु बृहस्पति, द्वितीय घरे विराजमान करिसंती मंगल, पंचम घरे विराजमान करिसंती आपणकर केतु, दशम घरे विराजमान करिसंती शनि एवं तांको सहित सूर्य एवं एकादश घरे विराजमान करिसंती राहु, बुध एवं तांको सहित शुक्र। तो बंधुगण एहा तो थिला आपणकर मार्च मास 2025 रो नवग्रह स्थिति संपर्क रे। तो बंधुगण एबे आसंतु आलोचना करिबा मार्च मास 2025 रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा पई जाउअछि। कुंडलीर प्रथम गृह को स्वास्थ्यर गृह बोली माना जाइथाय। इम्यूनिटी सिस्टम रो एवं सेल्फ रो गृह बोली माना जाइथाय। तो बंधुगण प्रथम घरर स्वामी अर्थात आपणकर राशिर स्वामी हेउछंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर प्रथम घरर स्वामी होई से आपणक कुंडलीर एकादश स्थान रे बा एकादश घरे राहु एवं बुधंक साथी रे विराजमान करिसंती। एहा सहित मध्य शुक्रंकर कौनसी प्रकारर राशि परिवर्तन करिवार मध्य नाही। तो देखिबाकू गले एकादश घरटी मध्य हेउछि लाभर घर। तो बहुत भल रहिछि। शुक्रंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहिछि। एहा सहित तांको साथी रे मध्य बुध एकादश स्थान रे विराजमान रहिसंती। शनि मध्य आपणकर केंद्र रे विराजमान करिसंती, दशम स्थान रे विराजमान करिसंती। तो स्वास्थ्य को देखिबाकू गले एही मार्च मास 2025 रे आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणकर कौनसी प्रकारर असुविधा नाही मध्य। काहेकि असुविधा नाही कारण जति राशिर स्वामी निजे निचस्थ अवस्था रे थिबे, निजे खराब स्थान रे थिबे ताहेले से आपणको खराब प्रभाव देबे। से आपणकर स्वास्थ्य को आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देबे। किंतु एठी आपणकर राशिर स्वामी शुक्र एकादश स्थान रे अर्थात लाभर स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेणु आपणकर स्वास्थ्य एठी कौनसी भी खराब नाही। आपणकर बहुत भल रहिछि। आपण बहुत फ्री रहिबे। जेउ स्थान को भी जिबे आपणकर माइंड बहुत शांत रहिबो। आपणकर एही मासटिरे स्वास्थ्य बहुत भल देखा देउछि। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नेबा जे आपणकर एही मार्च मास 2025 रे शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम घरटी को शिक्षा क्षेत्रर घर बोली बा शिक्षा क्षेत्रर गृह बोली माना जाइथाय। आउ आपणकर पंचम घरर अधिपति रहिले बुध, जिए कि आपणकर एकादश घरे राहु एवं शुक्रंक साथी रे विराजमान करिसंती। आउ आपणकर पंचम रे किए अछंती ना आपणकर पंचम घरे केतु अछंती। तो केतु हेउछंती जने छाया ग्रह, जने पापी ग्रह अटंती। आउ से आपणकर एही स्थान रे बहुत दिन धरी अवस्थान करिसंती। तो वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक मनरे किछि गोटिए एहा डिस्टर्ब करुथिबो। काहेकि ना केतु हेउछंती जने छाया ग्रह। तेणु आपणकर मन को
ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସବୁ ଭାବନା ଆସୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗୁଥିବ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିବ। ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ମାସରେ ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠାରେ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ, ସାର୍ପ ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି, 18/5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଜମାରୁ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କେତୁ ପାପୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ଛାୟା ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଘରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଉପରେ, ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ବୋଲି ମାନାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଥମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କ ସାଥିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ କଥାକୁ ନେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟିରେ କିଛି ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ବତାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଧନର ଏବଂ ବାଣୀର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଧନର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏଠାରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା, ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି, ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ମନକୁ ଆସିପାରେ। ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଟିକେ ରାଗି ରୁଷି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉନାହିଁ। ତ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆସିବ।
ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଘରକୁ ଭାଗ୍ୟର ଘର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଶନିଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଦଶମ ଘରୁ ବାହାରି କରି। ତ ଯେହେତୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେହେତୁ ଲାଭର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି, ଆଉ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରତର ହୋଇକରି କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛନ୍ତି ପେସେନ୍ସ ରଖିକରି କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିବ। ତ ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରଟିକୁ ବା ଦଶମ ଗୃହଟିକୁ କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷଟି ଜମାରୁ ବି ଖରାପରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ବର୍ଷଟିରେ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରୁ ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନର ଯୁଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରୋଥ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛିଟା ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହେବ। ହେଲେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦଶମ ଗୃହରେ, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଟିକିଏ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କୁଲ୍ ରହିକରି କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିକରି କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ସହିତ ଧନର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆଉ ଲାଭର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ
ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।